پاکستان کی جانب سے افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر جوابی کارروائی، خوارج اور دہشت گردوں کے 7 کیمپس اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی۔ پاکستان کے پاس حتمی شواہد ہیں کہ اسلام آباد مسجد، باجوڑ اور بنوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں خوارج نے افغانستان میں قیادت اور ہینڈلرز کی ایما پر کی۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے، دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر ہے، عالمی برادری کردار ادا کرے۔ افغانستان کے صوبوں پکتیکا اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے، ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق پکتیکا کے اضلاع برمل اور ارگون میں حملے کیے گئے۔ ننگرہار کے اضلاع خوگیانی، غنی خیل اور بہسود کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں سے ممکنہ طور پر ہلاک دہشت گردوں کی تعداد واضح نہیں ہو سکی۔ پاکستان اب دہشت گردوں کے خلاف ان کی موجودگی کے مقام سے قطع نظر بلا رعایت کارروائیاں کرے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق طالبان حکومت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنے میں ناکام ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے بنو بڑے سانحے سے بچ گیا۔ دہشت گردوں کے بنو شہر میں معصوم شہریوں اور اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے ناپاک عزائم ناکام بنا دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے آپریشن کے دوران خوارج کا سراغ لگایا۔ گاڑی میں سوار خودکش حملہ کو اگلے دستے نے بروقت روک لیا۔ خوارج نے مایوسی میں بارود سے بھری گاڑی اگلے دستے کی ایک گاڑی سے ٹکرائی۔ حملے میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 5 خوارج مارے گئے۔ بنوں میں پاک فوج کی گاڑی پر خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود خارجی حافظ گل بہادر سے جا ملے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے گروہ کا تعلق فتنہ الخوارج کے حافظ گل بہادر گروپ سے ہے۔ گروہ کا مرکزی سرغنہ گل بہادر اور اس کے اہم کمانڈر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ گروپ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی اور فتنہ انگیزی میں ملوث ہے۔ فتنہ الخوارج کے مرکزی سرغنوں کی افغانستان میں موجودگی ثبوت ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی سرپرستی خطے میں امن کی کوششوں کو مسلسل سیبوتاژ کر رہی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی سی ٹی ڈی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی، مبینہ خودکش حملہ آور خاتون کو گرفتار کر کے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر واضح کر دیا تھا کہ دہشت گردوں اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ ریاست سے متعلق معاملات میں مشترکہ حکمت عملی بننی چاہیے۔ ماں سلنڈر تھی چکو ہاں، سبن دوستن بھائرن کے رکیش کندم تو ڈون جی دنیا چھڈیو، جیکو آ تے ہتے اچو، ہر شے جی تواں کے معاف تھی ویندی، جیکو گناہ کیو تھو ان جی پانجی معافی منو، اسٹیٹ کے منو اچی، اسٹیٹ کے اچی معافی وٹھو، اسٹیٹ کا با اساں گناہن کا توبہ کیا، ماں بھی گناہن کا توبہ کیا۔ سندھ کا جو سب سے ایک لحاظ سے بڑا جو ڈکیت تھا جس پہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے 1 کروڑ کا انعام مقرر تھا، وہ ثناء اللہ شر عرف سنو شر، اس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے ہیں اور وہ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے کچے میں پہنچ گیا ہے۔ تو جو اور اس طرح ایک جو بڑا باب تھا، ایک چیپٹر تھا کڈنیپنگ فار رینسم، یہ اور اس طرح کی وارداتوں کا، وہ انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ سندھ اور پنجاب کے کچے کے علاقوں میں آپریشن نجات مہران میں پولیس کی بڑی کامیابی۔ سندھ کے سب سے بڑے ڈکیت ثناء اللہ شر عرف سنو شر سمیت 13 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ذرائع سے موصول ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ثناء اللہ شر نے سرنڈر کرنے کا اعلان کیا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے کہ ثناء اللہ شر کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے۔ ثناء اللہ شر پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے، اغوا برائے تاوان سمیت سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ سندھ اور پنجاب کے کچے کے علاقوں میں آپریٹ کرتا تھا۔
उस पर 100 से जायद मुकदमात दर्ज थे। सिंध हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए से जायद इनाम मुकर्रर किया था। सनाउल्लाह शहर की गिरफ्तारी के बाद अगवा बराए तावान का बाब इख्तिताम को पहुँचेगा। कच्चे के पूरे इलाके को डाकुओं से पाक किया जाएगा। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन, कोश गैंग के मजीद 5 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। DPO के मुताबिक कच्चे में अब तक 223 डाकू सरेंडर कर चुके। सऊदी अरब ने इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब का अमरीकी महकमा खारजा से सफ़ीर के बयान पर वजाहत का मुतालबा। सऊदी अरब ने बयान की मजम्मत करते हुए कहा, अमरीकी सफ़ीर का बयान गैर ज़िम्मेदाराना और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे बयानात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी अमरीकी सफ़ीर के बयान की मजम्मत करते हुए उसे नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा, अमरीकी सफ़ीर का बयान बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी ने कहा था कि इसराइल को पूरे मशरिक़ वस्ता पर कब्ज़े का हक़ हासिल है। भारत में मोदी दौर में मुसलमानों पर माह रमज़ान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। भारत के शहर हैदराबाद में तरावी के दौरान जामे मस्जिद के बाहर हिंदू इंतहा पसंदों के नारे, तेज़ म्यूज़िक। उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में हिंदू कौम परस्त तंजीम से वाबस्ता शख्स का राह चलते 3 मुस्लिम शहरियों पर तशद्दुद। अक्षय ठाकुर ने गालियां भी दी। भारतीय गुजरात में चलती ट्रेन में तिलावत करने पर हिंदू इंतहा पसंदों का बुजुर्ग मुस्लिम मुसाफिर पर तशद्दुद। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन ट्रंप ने दुनिया भर पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहा, टैरिफ में शामिल कई मुल्क ऐसे हैं जो कई तिहाइयों से अमेरिका का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। अमरीकी हुकूमत आने वाले महीनों में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाज़त टैरिफ का तयन करेगी। इससे पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे ममालिक पर सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ गैर कानूनी करार दिए थे, जिसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कानून यानी गैर मुल्की दरामदात पर ट्रेड एक्ट के तहत 10% नया आलमी टैरिफ आयद कर दिया था। ईरान अमरीका जंग के खदशात बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से भरा अमरीका का दूसरा बहरी बेड़ा जिब्राल्टर बहरा रूम में दाखिल हो गया। पुर्तगाल में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा है कि ईरान पर हमले में अमरीका ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएगा। अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार के मुताबिक उर्दन के एयरबेस पर भी कम अज़ कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं। ईरान भी सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, आलमी ताकतें हमें सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए सफबंदी कर रही हैं। ईरान आलमी ताकतों के दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने कहा है कि दहशतगर्द नौइयत के मुनज़्ज़म साइबर हमले कामयाबी से नाकाम बना दिए गए। साइबर हमलों का हदफ मुल्क का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम शोबे थे। हमलों का मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना। मुताल्लिक़ा इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमलों को नाकाम बना दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 मरहले का मैच बारिश की वजह से मंसूख। मैच में एक गेंद भी ना फेंकी जा सकी। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। टॉस के फौरी बाद बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थम ना सका। अंपायर्स ने खेल के खात्मे का ऐलान कर दिया। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया। पाकिस्तान का अगला मैच मंगल 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत कराची में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इजलास। सिंध की सियासी अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। यहाँ पे है नहीं, इंसाफ भी नहीं है, आइन भी नहीं है, लेकिन साथ साथ हमारी गलतियाँ भी है। मैंने हमेशा हर बात जो मैंने की है उससे पहले कहा है कि मैं पहले अपने आप को शामिल करता हूँ इस चीज़ में कि मैं भी इस चीज़ का गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयत में फ़र्क है
اور یا پھر ہمارے آپس کی رفت ہے ایسی کہ ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو کام مقصد سے ہٹ کے فضول چیزوں پہ ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے اندرونی معاملات ٹھیک ہوتے تو بانی پی ٹی آئی جیل میں نہ ہوتے۔ ملک میں قانون اور آئین نہ ہونے کے ساتھ ہماری غلطیاں بھی ہیں۔ مقبولیت اور سپورٹ کے باوجود ہم بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے میں بار بار ناکام ہو رہے ہیں۔ ہماری نادانی ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، یا پھر ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے لیڈر کے لیے غصہ کر رہے ہیں تو برداشت کرنا چاہیے۔ آڈیو لیکس کیس میں علی امین گنڈاپور اور شریک ملزم پر فرد جرم عائد۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری معطل، اشتہاری کارروائی ختم۔ شیون پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف کارروائی کا فیصلہ نہیں کیا، اس متعلق باتیں من گھڑت ہیں۔ علی امین گنڈاپور سے گزارش ہے کہ پارٹی اندرونی اختلافات کا متحمل نہیں ہو سکتی۔ علی امین گنڈاپور نے ویڈیو بیان میں معذرت کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ ہماری ترجیح صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہونی چاہیے۔ سندھ کی تقسیم یا کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی کوشش وفاقی ڈھانچے کے لیے خطرہ قرار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پیش کردہ قرارداد صوبائی اسمبلی نے کثرت رائے سے منظور کر لی۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی بھی قرارداد کی حمایت، متحدہ کی مخالفت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، سندھ کی تقسیم یا کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے کی کوئی بھی کوشش تاریخ، آئین اور جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ تحریک انصاف کے بلال جدود نے کہا، سندھ کی تقسیم کسی صورت برداشت نہیں۔ اپوزیشن لیڈر متحدہ قومی موومنٹ کے علی خورشیدی نے کہا، اس قرارداد کو مسترد کرتے ہیں۔ کراچی کے اضلاع بنا کر سندھ کو توڑا گیا۔ آزاد رکن اسمبلی شبیر قریشی نے کہا، نوکریوں کے اشتہارات پر شہری اور دیہی سندھ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ تفریق ختم کر دیں، آپ کو قرارداد لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نذیر آباد بولان کے علاقے کمبڑی میں پولیس موبائل پر فائرنگ، اے ایس آئی شہید، جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے، تلاش جاری۔ خیبر میں سید کریم پولیس چوکی پر دستی بم حملہ، جانی نقصان نہیں ہوا، دہشت گرد فرار۔ کراچی کے علاقے ورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں مین ہول میں بچہ گر گیا۔ ویڈیو میں 3 بچوں کو مین ہول کے پاس کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دوران ایک بچہ مین ہول میں گر گیا، بچے کو اس کے دوست نے مین ہول سے باہر نکالا۔ میں جی بی پی ایس فرحانہ 5F نیو کراچی سے مخاطب ہوں۔ جب بھی لائن میں پانی آتا ہے نا تو کلاسز میں اس طرح سے پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا پانی یہاں سارا یہ سیوریج کا پانی، اور اس پانی میں اتنی اسمیل ہے۔ یہ صرف ایک کلاس کی بات نہیں ہے، ہر کلاس میں اتنی ہے۔ حکومت سے بھی صرف اتنی اپیل ہے کہ وہ دیکھے اس اسکول کی حالت کو، ہمارے پر رحم کرے۔ کچھ بچہ چلے بھی گیا ہے اس وجہ سے کہ بہت خراب اسکول ہے۔ ہماری بچی آتی تھی ادھر چلی جاتی تھی ایسے، پھر بول رہی تھی کہ مما وہاں پہ پانی بہت ہوتا ہے۔ میرا اسکول نا اچھا بنا دے، جیسے پرائیویٹ اسکول ہوتے، بلڈنگ دیوار صحیح ہوتی ہے، گیٹ لگے ہوتے، پنکھا لگا ہوتا ہے۔ جیو نیوز پر خبر چلنے کے بعد سندھ حکومت ایکشن میں آ گئی۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے نیو کراچی کے فرحانہ اسکول کی حالت اظہار سے متعلق خبر کا نوٹس لے لیا، اسکول کی فوری تعمیر کی ہدایت کر دی۔ آج سے کام شروع کرنے کا اعلان۔ نیو کراچی کے اسکول میں گٹر کا پانی کلاس رومز میں آنے سے بچے پریشان، پڑھائی جاری رکھنے پر مجبور۔ اسکول میں نہ ڈیسک ہیں نہ پنکھے، عمارت کی حالت بھی خراب، ٹوٹی اور کمزور چھتوں سے حادثے کا خطرہ۔ پنجاب میں 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کی شادی جرم قرار دینے کی تجویز۔ 18 سال سے زائد عمر شخص کو کم عمر لڑکی سے نکاح پر کم سے کم 2 سال قید ہوگی، 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ سرپرست یا والدین کو ایسی شادی کرانے پر 2 سے 3 سال قید ہوگی۔ شادی کے بعد کم عمر لڑکی کے ساتھ رہائش یا تعلقات رکھنا جرم کہلائے گا۔ 5 سے 7 سال قید اور کم از کم 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ آرڈیننس اگلے اجلاس میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ سندھ اور وفاق میں یہ قانون پہلے ہی نافذ ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ انہوں نے متاثرین تیرہ کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اب ایک وزیر اعلیٰ نے 11 ارب روپے کا طیارہ خریدا ہے۔ قوم کا پیسہ اس طرح ضائع ہو تو لوگوں کو بولنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، وفاق ہمارا مقروض ہے، ہمیں ہمارا پیسہ نہیں دیتا، ہم نے کال دی تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कुछ साजिशी अनासिर नहीं चाहते कराची में रवादारी बरकरार रहे। गवर्नर हाउस में लिसानी सियासत नहीं हो सकती। गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के दिए हुए पैसों पर चलता है। कुछ लोग आइन पर अमल नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी आइन को पामाल नहीं होने देगी। कभी पंजाब के गवर्नर को इस तरह की गुफ्तगू करते हुए नहीं देखेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी का कहना है कि यहाँ कुछ लोग सियासी फैक्ट्रियाँ लगाए बैठे हैं। ये लोग किसी भी मामले को सियासी मसला बना देते हैं। गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार शाही से खिताब में कहा, हम दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हैं, इसी ट्रैक पर चलते रहेंगे। अगर कुछ करना है तो कोशिश करो, साजिश ना करो। कोशिश कामयाब होती है, साजिश कभी कामयाब नहीं होती। कोयटा के इलाके ब्रूअरी में मेडिकल हब बनाया जा रहा है। वज़ीर सेहत बलूचिस्तान बख्श मोहम्मद काकड़ ने कहा, ट्रॉमा सेंटर, दिल, मैदे और डेंटल की सहूलियात एक ही जगह हासिल होंगी। 50 बेड का जदीद गायनी अस्पताल भी बनाने का फैसला। मेडिकल हब को शहर से मिलाने के लिए फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। हैदराबाद में पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई। 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयाँ लतीफ़ाबाद समेत हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में की गई। रियाद से इस्लामाबाद की परवाज़ में मुसाफिर की तबीयत ख़राब। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। PAA हुक्काम के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई हुदूद में मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दी। पंजाब हुकूमत पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2026 दोबारा सामने ले आई। कब्जा शुदा प्रॉपर्टी पर फैसले के लिए हर ज़िले में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में स्क्रूटिनी कमेटी बनेगी। कमेटी 30 रोज़ में अपनी तहकीकात ट्रिब्यूनल को भेजेगी, जिसके पास प्रॉपर्टी की मिल्कियत के फैसले का इख्तियार होगा। मुजवज़ा बिल के मुताबिक मालिक बराह रास्त मुताल्लिक़ा ट्रिब्यूनल में शिकायत दायर कर सकेगा। गैर कानूनी कब्ज़े पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या कैद या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक जालसाजी, धोखाधड़ी, जबर या ताकत के ज़रिए कब्ज़ा भी जुर्म तस्वुर होगा। जुर्म में मावनत, सहूलतकारी या साजिश पर 1 से 3 साल की सज़ा होगी। कब्ज़े की मावनत पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पुलिस और दीगर सरकारी इदारे कब्ज़ा ख़त्म कराने में मावनत के पाबंद हों। शुमाल मशरक़ी अमरीका के शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान की लपेट में आने का इम्कान। अलर्ट जारी। तूफ़ान से न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन और दीगर बड़े शहर मुतासिर होने का खदशा। 2017 के बाद न्यूयॉर्क शहर के लिए पहली बर्फ़ानी तूफ़ान की वार्निंग। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान आज से मशरक़ी साहिल के करीब बॉम्ब साइक्लोन में तब्दील होगा। बर्फ़ानी तूफ़ान की वार्निंग डेलावेयर, मशरक़ी मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी और जनूबी न्यू इंग्लैंड तक जारी। फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क और बॉस्टन तक 1 फीट या इससे ज़ायद बर्फबारी का इम्कान। परवाज़ें मुतासिर होने का खदशा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स को उनके भाई एंड्रयू की खुफिया डील्स के बारे में सन 2019 ही में खबरदार कर दिया गया था। ये भी कि एंड्रयू शाही ख़ानदान के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये बात कमसिनों से जिनसी दरिंदगी में मुलव्वस जेफरी एप्स्टीन के बारे में जारी दस्तावेज़ में सामने आई है। शाही महल को खुफिया तौर पर आगाह किया गया था कि साबिक़ ड्यूक ऑफ एंड्रयू ने मुतनाज़ अरबपति डेविड रोलैंड के साथ पोशीदा तौर पर मालियाती ताल्लुक़ कायम किया हुआ। अमरीका और यूरोप समेत 58 ममालिक के 61% शहरी इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दे दिया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इंसानियत सोज़ मज़ालिम में इसराइली वज़ीर आज़म के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया। गैलप इंटरनेशनल ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू को आलमी सतह पर नापसंद करने वालों की मजमूई शरह 2019 के मुकाबले में 20% बढ़ी। इसराइली वज़ीर आज़म को सबसे ज़्यादा नापसंद ईरान के 98% शहरियों ने किया। यूरोपीय ममालिक में भी नापसंदीदगी की शरह ज़्यादा दिखाई दी। बरतानिया में 52%, अमरीका में 42% नेतन्याहू के लिए खुलकर नापसंदीदगी का इजहार करते नजर आए। पाकिस्तान में 49% ने इसराइली वज़ीर आज़म को नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। इसके बरक्स आज़रबाईजान, केन्या और भारत में बेंजामिन नेतन्याहू को ज़्यादा हिमायत मिली। केन्या और आज़रबाईजान में 68%, इंडिया में 50% ने इसराइली वज़ीर आज़म की हिमायत की।
सऊदी अरब में आज यौम तासीस। मुल्क भर में आम तातील यौम तासीस 1727 में सऊदी रियासत के क़याम की याद में मनाया जाता है। सड़कों, पुलों और अवामी मकामात को 25,000 से ज़ायद कौमी परचमों से सजा दिया गया। 23 सितंबर को सऊदी अरब का कौमी दिन मनाया जाता है। 23 सितंबर 1932 में शाह अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने सऊदी अरब के इत्तेहाद और जदीद रियासत के क़याम का ऐलान किया था। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 74 बरस थी। सैयद सलमान गिलानी दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। तवील अरसे से अलील और शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उर्दू के मुमताज़ शायर जोश मली आबादी को अपने मद्दाहों से बिछड़े हुए 44 साल हो गए। अपनी कुलियात शायरी के अशात के बाद उर्दू अदब में जोश शनासी की एक नई लहर देखी जा रही है। और पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों की बात मान ली गई। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए मौजूदा मैनेजमेंट को मिस्र में शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में टीम के साथ ना भेजने का फैसला किया गया है। नई मैनेजमेंट का ऐलान जल्द किया जाएगा।